નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું એક નવા વિડીયોમાં। મિત્રો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના સ્વમુખે ગીતામાં કહ્યું છે કે કર્મની ગતિ ગહન છે, કર્મની ગતિ અટપટી છે, કારણ કે જીવન જ અટપટું છે। એક માણસ દુઃખી કેમ અને બીજો સુખી કેમ? વધારે આશ્ચર્ય તો એ દેખાય છે કે હરામખોરો, લુચ્ચાઓ, કાળા બજારિયાઓ, લાંચ લેનારાઓ, ભ્રષ્ટાચારીઓ સુખી દેખાય છે। તેમની પાસે મોટર ગાડી અને બંગલા અને અઢળક સંપત્તિ છે, લાખો રૂપિયા છે, જ્યારે ન્યાય, નીતિ, ધર્મથી પવિત્ર જીવન જીવનારા લોકો દુઃખી દેખાય છે। ત્યારે આપણી ઈશ્વરમાંથી શ્રદ્ધા ડગી જાય છે। સૃષ્ટિના સંચાલનમાં કોઈ કાયદા કાનૂન હશે કે નહીં, કે બધું અંધેર ચાલે છે? આવો પ્રશ્ન જરૂર થાય છે। આવું જોઈને આપણને કેટલીક વખત એમ લાગે છે કે खुदा के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। आ वातने यथार्थ रीते समझवा माटे कर्मोना कायदानो अभ्यास करवानी जरूर है। दुनिया में दरेक डिपार्टमेंट ने चलाववाना अने नियंत्रण में राखवाना कायदा घड़ायेला होय छे। पोलीस खाता माटे पोलीस मेन्युअल होय छे, PWD खाता माटे तेमनुं मेन्युअल होय छे, न्याय माटे इंडियन पिनल कोड छे, रेवन्यू खाताना माटे लैंड रेवन्यू कोड रूल्स होय छे, रेलवे खाताना पण कड़क कायदा घड़ायेला छे। एवी ज रीते आखी सृष्टिना अने अनेक ब्रह्मांडोना संचालन माटे पण कायदा घड़ायेला होय छे। जेम के सूर्य नियमित रीते उगे अने आथमे छे, पृथ्वी, तारा, नक्षत्रों नियमित गति करे छे, वरसाद नियमित चोमासामां वरसे छे, जगतनी उत्पत्ति, स्थिति अने लय व्यवस्थित रीते थाय वगैरेना संचालन माटे पण अने ते व्यवस्थित रीते चाले तेने माटे पण कायदो छे अने ते कर्मनो कायदो छे। आ आखुं विश्व कर्मना कायदाना आधारे ज बराबर व्यवस्थित रीते चाले छे अने तेमां जरा पण गड़बड़ नथी। आ कर्मना कायदानी एक खास खूबी ए छे के दुनियाना तमाम कायदाओमां कोई ने कोई अपवाद होय छे, परंतु कर्मना कायदामां कोई पण ठेकाणे जरा पण अपवाद के बांधछोड़ नथी। खुद भगवान रामना बाप थता हता तो पण राजा दशरथ ने कर्मना नियम प्रमाणे पुत्रना विरहथी मृत्युने भेटवुं पड्युं हतुं। तेमां खुद भगवान राम पण एम ना कही सके के राजा दशरथ मारा बाप थता होवाथी कायदामां थोड़ी बांधछोड़ करीने अपवाद रूपे हूँ तेमने 14 वर्षनुं एक्सटर्नल आपीश। निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म पण ज्यारे सगुण साकार बनीने देह धारण करीने निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म पण ज्यारे सगुण साकार बनीने देह धारण करीने पृथ्वी उपर पधारे छे त्यारे तेमने पण आ कर्मना कायदानुं चुस्तपणे पालन करवुं पड़े छे। धर्मना कायदामां क्यारेय देर पण नथी अने अंधेर पण नथी, जरा पण बांधछोड़ के लागवकशाही नथी, कोई पण अपवाद नथी। ए आ कायदानी खास खूबी छे। हवे कर्मना कायदाने उघाड़ीने वांचीए। कर्म एटले शुं? सादी सरल भाषामां टूंकमां कर्मनी व्याख्या करीए तो कर्म एटले क्रिया। आपणे जे कोई काम करीए छीए ते कर्म कहेवाय। खावुं, पीवुं, नहावुं, धोवुं, चालवुं, ऊभा रहेवुं, नौकरी करवी, धंधो करवो, विचारवुं, सांभळवुं, ना सांभळवुं, सूंघवुं, ना सूंघवुं, स्पर्श, अस्पर्श, बोलवुं, श्वासोश्वासनी क्रिया, लेवा मूकवा, जन्मवुं, जीववुं इत्यादि तमाम शारीरिक अने मानसिक क्रियाने कर्म कहेवाय छे। आ कर्मना मुख्यत्वे 3 भाग छे। पहेलो भाग छे क्रियामण कर्म, बीजो भाग छे संचित कर्म अने त्रीजो भाग छे प्रारब्ध कर्म। तो सौथी पहेला आपणे क्रियाकर्मण विषे टूंकमां थोड़ी माहिती मेळवीए। माणस सवारे जागे अने उठे त्यारथी रात्रे सूई जाय त्यां सुधी ते जे कर्म करे ते क्रियमाण कर्म कहेवाय। सवारथी सांज सुधी, सोमवारथी रविवार सुधी, पहली तारीखथी छेल्ली तारीख सुधी, कार्तक सुद एकमथी आसोवद अमास सुधी, जन्मे त्यारथी मरे त्यां सुधी माणस जे कर्म करे ते तमाम क्रियामाण कर्म कहेवाय। आवा जे क्रियामाण कर्म करे ते अवश्य फळ आपे, पछी ज ते शांत थाय। फळ आप्या सिवाय ते शांत थाय ज नहीं। क्रियामाण कर्मने फळ आप्ये ज छूटको, फळ भोगवीए छूटको। दाखला तरीके तमने तरस लागी, तमे पाणी पीधुं, पाणी पीवानुं कर्म कर्युं ने, पाणी पीधुं एटले तमारी तरस तरत ज मटी गई, कर्म फळ आपीने शांत थई गयुं।
તમે ખાધું, ખાવાનું કર્મ કર્યું, ભૂખ મટી ગઈ, કર્મ ફળ આપીને શાંત થઈ ગયું. તમે નાહ્યા, નાહવાનું કર્મ કર્યું, શરીર શુદ્ધ થઈ ગયું. તમે કોઈને ગાળ દીધી, તેણે તમને લાફો માર્યો, કર્મનું ફળ મળી ગયું ને. કર્મ ફળ આપીને શાંત થઈ ગયું. આવી રીતે તમામ ક્રિયામાણ કર્મ ફળ આપ્યા જ કરે છે. તે ફળ ભોગવાવીને જ શાંત થાય છે. હવે જોઈએ સંચિત કર્મ વિશેની માહિતી. તો સંચિત કર્મમાં કેટલાક કર્મ એવા હોય છે કે તે કર્મ કરતાની સાથે જ તાત્કાલિક ફળ આપતા નથી. તેનું ફળ મળતા વાર લાગે છે. તે કર્મોના ફળને પાકતા પણ વાર લાગે છે. ત્યાં સુધી તે કાચા રહે છે અને તે કર્મ ફળ આપે નહીં ત્યાં સુધી સિલકમાં જ જમા રહે છે. સંચિત રૂપી કોઠીની અંદર જમા થયા કરે છે. તેને સંચિત કર્મ કહેવાય. દાખલા તરીકે તમે આજે પરીક્ષાનું પેપર લખ્યું, મહિના પછી તેનું પરિણામ બહાર પડે. તમે સવારે રેચ લીધો, 4 કલાક પછી બપોરે તમને રેચ લાગે. તમે આજે કોઈને ગાળ દીધી, 10 દિવસ પછી લાગ જોઈને તે તમને લાફો મારી જાય. તમે તમારી જુવાનીમાં તમારા મા બાપને દુઃખી કર્યા. તમને તમારો દીકરો તમારી વૃદ્ધાવસ્થામાં દુઃખી કરે. તમે આ જન્મમાં સંગીતની વિધાની ઉપાસના માટે મહેનત કરી. આવતા જન્મમાં નાનપણથી જ તમે સારું સંગીત ગાઈ શકો. એમ કેટલાક ક્રિયામાણ કર્મો તાત્કાલિક ફળ નથી આપતા, પરંતુ કાળે કરીને પાકે ત્યારે ફળ આપે છે. ત્યાં સુધી તે સંચિત રૂપી કોઠીની અંદર જમા પડેલા રહે છે. બાજરી 90 દિવસે પાકે, ઘઉં 120 દિવસે પાકે, આંબો 5 વર્ષે ફળ આપે, રાયણનું ઝાડ 10 વર્ષે ફળ આપે. જે જાતના ક્રિયામાણ કર્મોના બીજે પ્રકારે તે ફળના ઓછી વતી વાર લાગે, આવા અનેક સંચિત રૂપી કર્મો જીવનની પાછળ પડ્યા છે. દાખલા તરીકે આજે આખા દિવસમાં ધારો કે તમે 1000 ક્રિયામાણ કર્મો કર્યા, તેમાંથી 900 ક્રિયામાણ કર્મો તો એવા હોય છે કે જે તાત્કાલિક ફળ આપીને તરત જ શાંત થઈ જાય છે, પરંતુ 100 કર્મ એવા હોય છે કે જેને ફળતા વાર લાગે છે. તે સંચિત રૂપી કોઠીની અંદર જમા પડેલા રહે છે. એવી રીતે આજે 100 કર્મ સંચિત થયા, આવતીકાલે બીજા 125 કર્મ સંચિત જમા થાય, પરમ દિવસે તેમાંથી 75 કર્મો ફળે, વપરાય અને શાંત થાય. એ પ્રમાણે ભાગદોડ કરતા અઠવાડિયાના અંતે ધારો કે 300 સંચિત કર્મ જમા થાય અને મહિનાની આખરે 1100 કર્મ સંચિત થાય અને વર્ષની આખરે 14,000 કર્મ સંચિતમાં જમા થાય અને જીવનના અંતે ધારો કે 8 લાખ કર્મ સંચિત થાય. બીજા જન્મમાં પાછા બીજા 7 લાખ કર્મ સંચિત થાય. તે પ્રમાણે અનાદિકાળથી અનેક જન્મોના અસંખ્ય સંચિત કર્મોના ઢગલા, અસંખ્ય કરોડો હિમાલય પર્વત ભરાય એટલા સંચિત કર્મોના ઢગલા જીવનની પાછળ જમા થયેલા પડેલા છે. આ તમામ સંચિત કર્મો આ જન્મે અગર તો હવે પછીના અંતકાળ સુધીના અનેક જન્મોમાં ગમે ત્યારે પાકે અને તે કર્મોને ભોગવવી જ છૂટકો છે. ત્યાર પછી જ તે શાંત થાય. ત્યાં સુધી શાંત થાય જ નહીં. જીવ જો સાવધાનીથી ગંભીરતાપૂર્વક આની કલ્પના કરે તો ધ્રુજી ઉઠે, પરંતુ અવિદ્યાથી ઘેરાયેલો જીવ આની કદાપી કલ્પના કરતો જ નથી. રાજા દશરથે શ્રવણનો વધ કર્યો ત્યારે તેના વિરહથી મરતે મરતે તેના મા બાપે રાજા દશરથને શાપ દીધો કે તારું મૃત્યુ પણ તારા પુત્રના વિરહથી થશે. પરંતુ રાજા દશરથનું આ ક્રિયામાણ કર્મ તાત્કાલિક ફળ કેવી રીતે આપી શકે? કારણ કે તે વખતે રાજાને એક પણ પુત્ર થયો નહોતો. એટલે ક્રિયામાણ કર્મ ફળ આપીને શાંત થઈ શક્યું નહીં, પરંતુ તે સંચિત રૂપી કોઠીની અંદર જમા પડેલું રહ્યું. કાળે કરીને જ્યારે રાજાના એકને બદલે 4 પુત્ર થયા, તે મોટા થયા, પરણાવ્યા અને જ્યારે રામના રાજ્યાભિષેકનો દિવસ આવ્યો ત્યારે તે પેલું સંચિત રૂપી કર્મ કોઠીમાં પડેલું હતું એ જાગૃત થયું અને ફળ આપવા તત્પર થયું. અને આવા શુભ દિવસે પણ દશરથ રાજાને મૃત્યુનું ફળ પ્રાપ્ત કરાવીને જ શાંત થયું. તેમાં ઘડીભરનો પણ વિલંબ ચલાવી લેવાય નહીં. ખુદ ભગવાન રામ પણ તેમના પોતાના પિતાને ઓછામાં ઓછા 14 વર્ષ પૂરતું પણ જીવન આપી શક્યા નહીં. તેમની લાગવગ કે શરમ કાળની આગળ નભી શકી નહીં. જે શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ પોતે સગુણ સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા તે રામ, જેમના
ચરણની રજના સ્પર્શ માત્રથી સલિયામાંથી અહલ્યા બનાવી શકે, જેમના ચરણ રજના સ્પર્શ માત્રથી પથ્થરને જીવતદાન મળી શકે, તે પરાત્પર બ્રહ્મ ભગવાન શ્રીરામ જો પોતાના પિતાનું આયુષ્ય માત્ર 14 વર્ષ માટે જ લંબાવી આપે તો તેમાં કોણ વાંધો લેવાનું હતું અને શું વાંધો પડી જવાનો હતો? પણ ના, કર્મના કાયદાનું ચુસ્ત પાલન કરવામાં કોઈ લાગવકશાહી ચાલે જ નહીં. એટલે ખુદા કે ઘર અંધેર નહીં એ એટલું જ નહીં પણ દેર ભી નહીં એ તેવો કર્મનો જડબે સલાક કાયદો છે. રાજા ધૃતરાષ્ટ્રના 100 પુત્રો એક સાથે મરી ગયા. ત્યારે રાજાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું કે મારા જીવનમાં મેં કોઈ એવું ભયંકર પાપ કર્યું નથી કે જેના ફળ સ્વરૂપે મારા એક સામટા 100 પુત્રો મરી જાય. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેને તેના પાછલા જન્મો જોવા માટે દ્રષ્ટિ આપી. ત્યારે તેણે જોયું કે આશરે 50 જન્મ પહેલાં તે એક પારધી હતો અને વૃક્ષ ઉપર બેઠેલા પક્ષીઓને પકડવા તેણે સળગતી ઝાડ વૃક્ષ ઉપર નાખી. તેમાંથી બચવા કેટલાક પક્ષીઓ ઉડી ગયા, પરંતુ તે સળગતી ઝાડની ગરમીથી તેઓ આંધળા થઈ ગયા અને બાકીના 100 નાના પક્ષીઓ તો બળીને ત્યાંને ત્યાં જ ખાક થઈ ગયા. આ ક્રિયામાણ કર્મો 50 જન્મ સુધી સંચિત રૂપી કોઠીની અંદર જમા પડી રહ્યું હતું. જ્યારે એ કર્મ પાક્યું ત્યારે રાજાની સઘળી પુણ્યપાયના પરિણામે તેને આ જન્મમાં 100 પુત્ર પ્રાપ્ત થયા. ત્યારે સંચિત કર્મ ફળ આપવા તત્પર થયું અને તેથી તેને આ જીવનમાં અંધાપો આવ્યો અને તેના 100 પુત્રો પણ મર્યા. 50 જન્મ પછી પણ તેના ક્રિયામાણ કર્મે તેનો પીછો છોડ્યો નહીં. 100 પુત્રો પેદા થાય તેટલી પુણ્યપાય પેદા થાય ત્યાં સુધી તે કર્મ રાહ જોઈને બેસી રહ્યું, સંચિત કર્મોમાં જમા પડી રહ્યું અને બરાબર લાગ આવ્યો તે વખતે તત્કાળ જરા પણ વિલંબ વગર ફળ આપીને શાંત થઈ ગયું. ખુદા કે ઘર અંધેર નહીં હે ઓર દેર ભી નહીં હે. કોઈ એક માણસની પાસે તમે 500 રૂપિયા માગતા હોય અને તમને એ આપવાની ના પાડતો હોય તો તમે કોર્ટમાં દાવો કરો તો કોર્ટ તેની સામે 500 રૂપિયા વસૂલ કરવાનું હુકમનામું કરી આપે અને બેલીફ વોરંટ બજાવવા જાય. પરંતુ અરજદાર પાસે બિલકુલ પૈસા હોય જ નહીં તો બેફીલ હુકમનામું વોરંટ બજાવીને વસૂલાત કરી શકે નહીં. થોડા વર્ષ પછી પેલો કરજદાર કાંઈક બીજો જ ધંધો કરીને 1000 રૂપિયા કમાઈ લે કે તરત જ બેફીલ હુકમનામાનું વોરંટ બજાવીને તેની પાસેથી 500 રૂપિયા વસૂલ કરી જ લે, છોડે જ નહીં. બસ એ જ રીતે ક્રિયામાણ કર્મ સંચિત કર્મોમાં જમા પડી રહે અને ભવિષ્યમાં જ્યારે બરાબર લાગ આવે તે વખતે તે પાકે અને ફળ અપાવીને જ શાંત થાય. આ પ્રમાણે ક્રિયામાણ કર્મ જે ફળ આપીને શાંત થયા નથી તે સંચિત રૂપી કોઠીની અંદર પડી રહેલા છે. હવે પ્રારબ્ધ કર્મ વિશે આપણે જાણીએ. સંચિત કર્મ પાકીને ફળ આપવાને તૈયાર થાય તે પ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય. અનાદિકાળથી અનેક જન્મ જન્માંતરના સંચિત કર્મોના અસંખ્ય કરોડો હિમાલયો ભરાય તેટલા ઢગલા જીવની પાછળ જમા થયેલા પડ્યા છે. તેમાંથી જે સંચિત કર્મો પાકીને ફળ આપવા તૈયાર થાય તેવા પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવવાને અનુરૂપ શરીર જીવને પ્રાપ્ત થાય અને તે શરીર કાળ દરમિયાન તે પ્રમાણે પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવ્યા પછી જ દેહ પડે. પ્રારબ્ધ કર્મને ભોગવવાને અનુરૂપ દેહ, આરોગ્ય, સ્ત્રી, પુત્રાદિક સુખ દુઃખ વગેરે તે જીવનકાળ દરમિયાન જીવને આવી મળે અને તે પ્રારબ્ધ કર્મ પૂરેપૂરા ભોગવ્યા સિવાય દેહનો છુટકારો થાય જ નહીં. ઘટપણમાં લકવો થાય અને 10 વર્ષ સુધી ખાટલામાં પડ્યા ગંધાય અને હે ભગવાન, હવે મારો ક્યારે છુટકારો, મારું પાનિયું ક્યારે નીકળશે એમ અનેક વાર બકવાસ કર્યા કરે તો પણ જ્યાં સુધી પૂરેપૂરા પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવી રહે નહીં ત્યાં સુધી તે દેહ છૂટે નહીં અને પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવીને સમાપ્ત થાય પછી જ છોકરો મોઢામાં પાણી રેડે તો નાકે થઈને નીકળી જાય, પરંતુ એક ટીપું પાણી પીવા કે એક પણ વધારાનો શ્વાસ લેવા પણ જીવ ઊભો ના રહે. દેહ તરત જ છૂટી જાય અને પછી જે બીજા સંચિત કર્મો પાકીને ફળ આપવા તૈયાર થયા હોય તે પ્રારબ્ધ કર્મોના ફળ ભોગવવાને અનુરૂપ એવો બીજો દેહ જીવ ધારણ કરે છે અને તેને અનુરૂપ
માતા પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર પુત્રાદિ તેને મળે અને જીવનકાળ દરમિયાન તે જીવનમાં ભોગવવાના તમામ પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવીને છૂટે અને અનાદિકાળથી અનેક જન્મ જન્માંતરના જમા થયેલા સંચિત કર્મો પાકીને ફળ આપવા પ્રારબ્ધ રૂપે તૈયાર થતા જાય. તેમને તે અનંતકાળ સુધી જુદા જુદા દેહ ધારણ કરતો જ રહે અને જ્યાં સુધી દેહ ધારણ કરવા પડે ત્યાં સુધી તેનો મોક્ષ થયેલો ના ગણાય. એ હિસાબે શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે તેમ અનેક યોનિઓમાં જીવ ભટક્યા જ કરે, નવા ક્રિયામણો કર્મો કર્યા જ કરે, તેનાથી અનેક સંચિત કર્મો જમા થયા જ કરે. તે કાળે કરીને પાકીને ફળ આપવા તૈયાર થઈને પ્રારબ્ધ રૂપે જીવની સામે આવીને ઊભા જ રહે અને અનંતકાળ સુધી જીવનો મોક્ષ થવા દે જ નહીં. એટલે જ તો સંસાર સાગર દુસ્તર ગણાયો છે. તો મિત્રો, આ કર્મના સિદ્ધાંતની વાર્તા તમને કેવી લાગી એ કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી. જય શ્રી કૃષ્ણ.